سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں عبادت کا عمل حضرت سیدتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات میں نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ مقدس راتوں میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب نفل نمازیں ہوتی ہیں۔ نیت جب کریں گے ہم تو نفل کی نیت کریں، اور آپ کوئی نیت نہیں کریں، نماز کی نیت بھی کر لیے تو نفل ہی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال 14 رکعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، 2 رکعت کے ساتھ۔ جب 14 رکعت اللہ کے نبی نے مکمل فرمائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، پھر 14 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس کی تلاوت فرمائی، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 128 تلاوت فرمائی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت کریمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی 14 رکعت نماز کے بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے ایسی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آج کی رات خاص طور پر یہ نماز کیوں ادا فرما رہے ہیں؟ اب آپ غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں حضور نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، حضور نماز نہیں پڑھتے تھے تو حضرت علی دیکھتے کیسے اور فرماتے کیسا اور یہ روایت کیسے کرتے؟ تو پیارے آقا نے شب برات میں نماز بھی ادا فرمائی اور اس نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، فضیلت بھی بیان فرمائی۔ تو جب آپ نے عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں جو آدمی یہ 14 رکعت نماز پڑھے اور 14 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، اخلاص، فلق، ناس 14 مرتبہ پڑھے، پھر آیت الکرسی 1 بار اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ایک مرتبہ پڑھے تو اسے 20 مقبول حج اور 20 سال مقبول روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 20 سال حج کرنے کا اور 20 سال مقبول روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ غور کریں، ایک شب برات میں 14 رکعت کی یہ فضیلت بتائی گئی۔ حاضرین، اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب برات میں اگر کوئی 100 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کے ساتھ، 4 کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر رات کی نفل نمازوں میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت سے پڑھیں، اور دن کی نفل نمازوں میں افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دن میں نفل نمازیں 4 رکعت پڑھنا افضل ہے اور رات میں نفل نمازیں 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ تو اس طریقے سے 100 رکعت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 فرشتے اس بندے کے پاس بھیجتا ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں برا تو شیطان آتا ہے، اور جب کوئی اس رات میں یہ نماز پڑھتا ہے تو 100 فرشتے آتے ہیں۔ غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر گھر سے مسجد تک آئیں، 10 لوگ آپ کو سلام کریں، ساتھ چلنے والا پریشان ہو جاتا، کیا مقام ہے بھائی، ہر کوئی سلام کر رہے ہیں۔ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، 10 آدمی آپ کے ساتھ رہیں گے تو لوگ ذرا سہم جاتے، کیا بات ہے، لوگ بہت ساتھ دکھ رہے ہیں ان کے۔ اسی لیے تو لوگ آج کل اپنے ساتھ میچورٹی بتانے کے لیے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں، لیکن قربان جائیے رب کا احسان، پروردگار کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ساتھ بھیجتا ہے، 100 فرشتے، ایک فرشتہ بھی ساتھ ہو ساری شیطانیت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ 100 فرشتے ساتھ میں ہیں تو پھر کون سا شیطان کیا بگاڑے گا؟ نہ انسانی شیطان، نہ جنات کا شیطان، نہ حقیقی شیطان۔ تو اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا فرمائی، فرماتا ہے 100 فرشتے بھیجتا ہے، 100 فرشتوں میں سے 30 فرشتے آ کر کہتے ہیں تو تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تجھے جنت دی۔ 30 فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے دوزخ سے آزادی کی خوشخبری سنائی، اور 30 فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 30 آفتوں سے محفوظ رکھے گا، دنیا و آخرت کی آفتوں سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ 30 فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اور 10 فرشتے
शैतान के फरेबों से, शैतान के वसवसों से, शैतान के फंदों से उस आदमी को बचाते हैं 10 फरिश्ते। अगर कोई शाबान की 15वीं रात में, शब बारात में 100 रकात नमाज अदा फरमाता है। ऐसी और बहुत सारी नमाज़ें हैं, मगर मुख्तसर तौर पर हमने ये 2 बातें अर्ज़ की हैं। तो बहरहाल शब बारात बड़ी अज़मत और फजीलत वाली रात है। लोगों की बातों में ना आएँ, लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आजकल क्या है, लोगों को तनासानी का मिजाज है। जहाँ इबादत, नमाज, पैसे खर्च करने की बात आ गई, अरे भाई ज़रा मुश्किलें नहीं हो सकता। आसान फतवा कौन दे रहे हैं ये देखते, मुश्किल फतवे लोग नहीं मानते। आसान फतवा, हाँ ये आसान है, नमाज पढ़े भी तो चलता, नहीं पढ़े भी तो चलता, बस नहीं पढ़ लेते वही चला लेते। नमाज में टोपी पहने भी तो चलता, नहीं पहने भी तो चलता, तो टोपी निकाल को चला लेते। ये कब तक टोपी निकाल के चलाएंगे? कभी टोपी रख के भी चलाइए, नमाज पढ़ के भी चलाइए, चल सकता। ये भी होता वो भी होता। जब आप समझते हैं तो हमेशा नमाज ना पढ़ने की ही आदत क्यों? बड़ी रातों में नमाज ना पढ़ने की ही आदत क्यों? कभी पढ़ के भी तो बताइए। ये भी चलता वो भी चलता, तो कभी इसको भी चला के बताइए। हमेशा एक ही बात क्यों चलाते हैं? बहरहाल हाज़िरीन, ऐसी मुक़द्दस रातों में बाज़ लोग समझते हैं ये सुन्नत नहीं है, बिदात है, हुज़ूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। बात दरअसल क्या है, ये नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते। इस वजह से कह रहे हैं कि नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, जबकि अहादीस शरीफा में है सरकार ने किया, हुक्म दिया, सहाबा ने अमल किया, फजीलतें बयान की गई हैं। अब इससे ज़्यादा वजाहत किस बात की ज़रूरत है? मान लीजिए ये कुछ भी नहीं होता, ना कोई हदीस होती, ना कोई और बात होती, लेकिन शब बारात की फ़जीलत ही अगर आ जाती तो उस रात की फ़जीलत ही उस रात में इबादत के लिए काफ़ी। कोई नमाज का तरीक़ा ना भी आता, सिर्फ फ़जीलत आती, जैसे कुरान पाक में सूरह दुखान में आया है उस रात के मुताल्लिक़, अहादीस शरीफा में भी आया, तो बस इतनी ही बात काफ़ी थी इस रात की फ़जीलत के लिए। जो बात फ़जीलत की होती है उसमें अमल किया जाता है। बहरहाल हाज़िरीन, अज़मत, अल्लाह की दी हुई नेमतों को गनीमत समझें, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझें। नहीं मालूम कि हो सकता है ये शब बारात की रात हमारे लिए आने वाले साल के दरमियान मौत का फ़ैसला भी हो सकता है, हयात का फ़ैसला भी हो सकता है। हदीस पाक में आता है, सरकार ने फरमाया कि बंदा अपना लिबास सिलाता है, नहीं मालूम उसे वो लिबास वो पहनेगा या नहीं पहनेगा। शब बारात वो रात है कि बंदा अपना घर बनाने की तैयारी करता है, नहीं मालूम कि वो घर में जाएगा या नहीं जाएगा। वो अपना कोई फ्यूचर प्लान करता है, पता नहीं कि वो उस प्लान के मुताबिक कामयाबी पाएगा या नहीं पाएगा, क्योंकि इस रात में फ़ैसले कर दिए जाते हैं। तो कम से कम दुआ ये तो की जाए कि मौला तेरी इताअत और फरमाबरदारी के साथ हयात दराज फरमा, तेरी इताअत और फरमाबरदारी वाला रिज़्क़ अता फरमा, और जो हमसे ख़ताएँ, लग़्ज़िशें, गुनाह हुए उनको माफ़ फरमा दे। एक दुआ हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बंदा जब कोई मेरे दरबार में माफ़ी के लिए हाथ उठाता है, रब ताला हया करने से पाक है, मगर रब ये फरमाता है कि मुझे हया आती है कि उस बंदे को खाली हाथ भेजूँ। अल्लाह हया से पाक है, मगर फरमाता है कि खाली हाथ भेजने से मुझे हया आती है। बंदा हाथ उठाता है तो मैं ज़रूर उसे वो चीज़ अता फरमाता हूँ जो वो मांगता है। और जबकि ख़ुद रब फरमा रहे हैं, मैंने दरवाज़े खोल दिए रिज़्क़ के, मैंने दरवाज़े खोल दिए मग़फ़िरत के, और मैंने दरवाज़े खोल दिए आफ़ियत देने के, तो फिर अल्लाह ताला कैसे खाली हाथ लौटाएगा? तो हाज़िरीन, दर बदर भटकना छोड़ें, एक दर को थाम लें। फ़ारसी ज़बान का मशहूर मक़ौला है, यक दर गिर महकम गिर, एक दर को थाम लो, मजबूती से थाम लो, क्योंकि एक खुदा और उसके रसूल का दर ही है जिससे हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। वाह, अगर ये दर को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे दरों पर धुतकारने के सिवा, ज़िल्लत के सिवा और कोई चीज़ मिलने वाली